Praise the Lord. Praise the Lord. ଶୁଭା ଯାଉଛି ଏପଟେ ଟିକେ ନେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ କାହାକୁ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଦେବେ କି କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ନେଟ୍ କଟିଗଲା। Peter ଆଜ୍ଞା, praise the Lord. हाँ सर, प्रेज द लॉर्ड। ହଁ ଏପଟେ ନେଟ୍ କଟିଗଲା ଟିକେ। ଆମର କେଲିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେଲିମା ସାର୍। उपस्थित समस्त प्रभु कृष्ण नाम आज मीटिंग रे समस्त को नमस्कार जनाऊँ। आसतु आमने गीत द्वारा परमेश्वर प्रशंसा करवा अवसर प्रभु को महानाम को धन्यवाद दूसरी संगे संगे समय देथिबा दीदी को आज्ञा को अनेक अनेक धन्यवाद दूसरी। आसतु गोटे छोट गीत गाई आज प्रार्थना उपासना आरंभ करथिबा। हालेलुया, प्रेज, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। किए अछि ए जगतरे मो प्रार्थना शुणिबाकू, तुम बिना जीसु तुम बिना। किए अछि ए जगतरे मो प्रार्थना शुणिबाकू, केही नाही तुम बिना जीसु दुख मोर जानिबाकू। तेणु तुम पदे नेली मु शरण, तेणु तुम पदे नेली मु शरण। लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। तुम्हें जेबे साहेब नहीं जीवी मुका पाखकू, तुम्हें जेबे साहेब नहीं जीवी मुका पाखकू। मरुद वेदना जड़ाइबी जीसु मुआउ काहाकू। तेणु तुम पासे नेली समर्पण, तेणु तुम पासे नेली समर्पण। लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। मुझे दीनहीन करे निवेदन, मुझे दीनहीन करे निवेदन। लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन।
প্রার্থনা শুনো, প্রার্থনা শুনো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ বাবু। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवडे गीत गायब आहे का? आज्ञा सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। सुंदर समय पुनर्बार प्रभु मन प्रवक्ता करी पंचायत सुंदर समय दी धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। मंगलमय प्रभु तुम्हें, करुणामय जिसु तुम्हें। मंगलमय प्रभु तुम्हें, करुणामय जिसु तुम्हें। पाइछु जाहा जीवने आम, पाइछु जाहा जीवने आम, सबु तो तुमरी करुणा दान। धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। जीवन दाता प्रभु तुम्हें, मुक्ति दाता जिसु तुम्हें। जीवन दाता प्रभु तुम्हें, मुक्ति दाता जिसु तुम्हें। क्रूसे चढ़िल जीवन देल, क्रूसे चढ़िल जीवन देल। तुम प्रेम अनुपम, धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। भूलिबिनी केबे प्रभु तुमरी प्रेम, पाइछु जा मंगल दान। भूलिबिनी केबे प्रभु तुमरी प्रेम, पाइछु जा मंगल दान। देवाकु प्रभु चरणे तुम, देवाकु प्रभु चरणे तुम। नाही किछि प्रतिदान, धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। धन्यवाद घेनो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद होछि प्रभु। এই সময় প্রাতঃকালের প্রভু তুমি আমাকে রক্ষা করে বঞ্চাই প্রভু। পুনর্বার প্রভু সুন্দর অবকাশ দেল প্রভু। তোমার চিন্তা তোমার যোজনা দ্বারা প্রভু আজ মধ্যে তোমার আরাধনা କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆରାଧନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ତୁମେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଅଥିଲ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୁଖକୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବି, ସେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାଜା।
प्रभु मत साहाଯ୍य करो प्रभु चाष समस्त आशीर्वाद करो प्रभु अन्य जेते जन प्रभु स्थान उपस्थित अच्छे समस्त को तो दया करो अनुग्रह करो प्रभु तुम आशीष वर्षा प्रभु तुम आशीर्वाद करो परमेश्वर ए समय प्रभु जो दीदी परिचालन कर प्रभु तांको मध्य तुम आशीर्वाद कर पवित्र आत्मा चालन तुम कथा उत्तम भाव प्रभु परिचालना करने पारे साहाଯ୍य कर मध्य प्रभु आज तुम समन्वित दास आज तुम मनोनीत कर मुखदार मध्य तुम प्रकाशित हो सुंदर वाक्य प्रभु आम परिवेषण करेंगे वाक्य द्वारा प्रभु मैंने आशीर्वाद सुख पारू से प्रकार तुम साहाଯ୍य कर तुम दास तुम से पवित्र आत्मा शक्ति परिचालना कर तुम हजा लुचाओ मुख द्वारा तुम कथा कह तुम व्यवहार कर गौरव संभ्रम पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओ सकल प्रार्थना निवेदन शुणिल धन्यवाद विष्णु नाम नाथ करছি आमेन 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 थैंक यू आज्ञा थैंक यू दीदी मत समय दे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार समय अच्छी परिचालिका गोटे गीत गांतु आज्ञा आपण आ गोटे गीत गाँतु हे सदा प्रभु सुनो मो प्रार्थना हे प्रिय प्रभु झेलो मो आराधना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हे सदा प्रभु सुनो प्रार्थना हे प्रिय प्रभु तेरा आराधना बाट भूली चालुची एही जगतरे तुम नाम घृणुची एही बंतरे बाट भूली चालुची एही जगतरे तुम नाम घृणुती एही मन्तरे दया कर पाप मोर क्षमा कर मन्तर क्षमा कर मन्तर हे सदा प्रभु सुनो मो प्रार्थना हे प्रिय प्रभु घेनो मो आराधना दिनहीन पापी मुझे धूड़ी सम शरीर भरी अच्छी मन्त गर्भ अहंकार दिनहीन पापी मुझे धूड़ी सम शरीर
ভরি ଅଛି ମନ୍ତରେ ଗର୍ଭ ଅହଙ୍କାର କାଢି ଦିଅ ଅହଙ୍କାର ଭରି ଦିଅ ସ୍ନେହାଦର କାଢି ନିଅ ଅହଙ୍କାର ଭରି ଦିଅ ସ୍ନେହାଦର ଭରି ଦିଅ ସ୍ନେହାଦର हे सदा प्रभु ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା हे प्रिय प्रभु घेन ମୋ आराधना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हे सदा प्रभु ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା हे प्रिय प्रभु घेन ମୋ आराधना हे सदा प्रभु ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା हे प्रभु घेन ମୋ आराधना ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି दीदी आवाज किसी सुनी होनी ମୋର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କଲେ ଶୁଣାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମ ଗହଣରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରେ ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବିଜ୍ଞାପନରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କେଲି ମାଙ୍କୁ, ସମୟରେ ବା ଅସମୟରେ ୱାର୍ସିପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଭା ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୁମ୍ ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନାହିଁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଜୁମ୍ ରେ ଯୋଗ ଦଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମୟ ଦଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସମୟ ଦଉଛୁ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଜୁମ୍ ରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ପରିଚାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ବି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଡି ଥିଲେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,300 ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,300 ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, 300 ଟଙ୍କା 1,300 ଟଙ୍କା ଆଉ ମେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଇଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତିକି ପଇସା ପ୍ରତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଧରି ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଜଣା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବୋଲି କହିପାରିବି ଯେ କିଛି ହସ୍ତ ବଢାନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ବର୍ଷ ସାରା କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁନୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଦିଅ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଥାଉଛୁ ଯେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ବଢାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମାତ୍ର ଏତିକି ମାତ୍ର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ଯଦି ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ କଣ କହିବାକୁ ଅଛି କହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପରିଚୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବା, ହସ୍ତ ବଢେଇବା। ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିବି। ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଗତକାଲି ମୋ ମଝିଆ ଖୁଡି, ମୋ ନିଜ ମଝିଆ ଖୁଡି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ଗତକାଲିର କଥା, ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି ସହରରେ କବର କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 7:30 ଭିତରେ କବର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମଝିଆ ଆଉ ସେ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁନେଜ କର ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ଗତକାଲିର କଥା ହିଁ ଆମ ନିଜ ମାମୁଁ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ସେ ପେଟ ବଥା ପାଇଁ ଆଉ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବି ହଠାତ୍ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଜିତେନ ଛିଞ୍ଚାଣି। ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ସାଲେମ ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗାଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସୁସ୍ଥତା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସିଂ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ରାୟଗଡ଼ାର ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ। ଆଉ ବିକାଶ ସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶାଲ ସିଂ, ଆଜି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଉ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ମୋ ପରିଚାଳିକା ଆଉ ଆଉ ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନେ ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରିକି ବସିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଷ୍ଟର ସହ। ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିବି, କଥା କହିଲେ ଶୁଣାଯାଉନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିଲେ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ। ଆପଣ ସ୍ଲୋରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଶୁଭା ଯାଉନି, ଆଉ ଟିକେ ପାଟି କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ୟୁ। ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପଚାଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ଯଦି ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ଆମମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଆଉ ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରଦର ସାଲମ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଞ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାତ ସମୟର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଉଞ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାଡାମ। ଭଏସ ଅଡିବୁଲ ଅଛି ମୋର? ଓକେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ୱାର୍ସିପ କରିଥିଲି। ୱାର୍ସିପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ବଢିଛି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଉ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଟିକେ ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିବେ। ଆମେନ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରବୀଣା ଦିଦିଙ୍କୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱେଲକମ କଲେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ କର ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାତ କାଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି ଯେ କେ ଲିମା ସାର୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଲିମା ବଂଶରେ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦାନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମହିମା ପାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଯାହା ଆଲୋଚନା ଆମମାନେ ମିଳିମିଶି କରିବା। ଆଉ ସେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:6-7 ଦୟାକରି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ। ଅଧ୍ୟାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 5-6-7 ପଦ। ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସମୟରେ ଅବିୟଙ୍କ ଦଳର ଜିଖୟ ନାମକ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ଜିହୁଦା ଦେଶର ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସମୟରେ ଅବିୟଙ୍କ ଦଳର ଜିଖର୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାରଣ ବଂଶର କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ନାମ ଏଲିସାବେଥ। ସେମାନେ ଉଭୟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କାରଣ ଏଲିସାବେଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପା ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟକୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭା କରିଅଛ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିତା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ। ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବୁ, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ, ଆତ୍ମିକ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତୁମ ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଵମାନ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବା, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ପିତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଦୟା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଉଭାଳି ଅଛି। ତୁମ ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ମାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି এই ছোট নিবেদন মাগুছি। আমেন, আমেন, আমেন। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড।
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି 5, 6, 7 ଯେ ଜିହୁଦା ଦେଶର ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ଜିଖରିୟ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ହାରଣ ବଂଶର କନ୍ୟା ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଏଲିସାବେଥ ଆଉ ସେମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏକ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ଲେଖାଗଲା ସେମାନେ ଉଭୟ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଖରିୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କଲେ ବୋଲିକି ତାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଏଲିସାବେଥର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଏମାନେ ଲେଖା ହଉଛି ସେମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲାଗି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ କଣ ଆଉ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ କଣ କରିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନିଜ ହସ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି। ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଫୁଙ୍କିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଙ୍କିକି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଆଦମଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ହାଡରୁ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ନେଇକି ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ମଣିଷ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବମାନନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଏମାନେ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶୈତାନର କଥାରେ ଏମାନେ ପଡୁଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି এই ପରିବାରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିସାବେଥ ଏବଂ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଜୀବନ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଉଭୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚାଲିବା ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲେଖା ଅଛି ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାପ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ବୋଲିକି ଆମେ ପଢୁଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଆପଣ କଣ କର ଯେ ଆପଣ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶକୁ ତୁମେ ଛାଡିକି କଣ କର ବାହାର, ଆମେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଦେବା ସେଇ ଦେଶରେ କଣ କରିବା ଆମେ ତୁମକୁ ନେବା ଆଉ ତୁମ ଠାରୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସେଇ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମ ଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଜାବଂଶ କରିବା, ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁ ବଂଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଉ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1-2କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଆମେ ତୁମରି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତୁମର ଢାଲ ଅଟୁ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15:1-2। ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହେ ଅବ୍ରାହମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଢାଳ ଓ ମହା ପୁରସ୍କାର ଦାତା ସ୍ୱରୂପ। 2 ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଉ 15 ସେଇ ଘଟଣା ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ଢାଲ ମହା ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ତଥାପି ବି ଅବ୍ରାହମ ପଚାରୁଛନ୍ତି
ଯେ ତହିଁର ଅବ୍ରାହମ ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ କଣ ଦେବ? ମୁଁ ତ ନିସନ୍ତାନ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଅଛି, ଆଉ ଦମେଶକ୍ୟ ଏଲିଏଜର ମୋ ଗୃହର ଧନାଧିକାର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବୋଲି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଲେଖା ଅଛି ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ତଥାପି ବି ତୁମେ ମତେ କଣ ଦେବ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ କେତେକ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ହରଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଷୟ କରିକି ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ସେମାନେ ଉଭୟ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭାବ ମାନେ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଖରୀ ଏବଂ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ଆଦି ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତଥାପି ବି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ କଣ ଦେବ ବୋଲିକି। ପରମେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଦାତା ଅଟୁ ବୋଲିକି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ମାନିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଅଛି? ଗୋଡ ଝିକୁଅଛି। ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି? ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 2:9 ଲେଖା ଅଛି, ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଅଛି ଯେ ମହାବିସ୍ଫୋଟକ ବ୍ୟଥା ଦ୍ଵାରା ଆଉ କଣ କରୁଅଛି ଯେ ବଥ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି କି ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଆୟୁବଙ୍କୁ କିଏ କହୁଅଛି? ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଆଉ ତୁ ମର ବୋଲିକି କହୁଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଜିଖରୀ ଏବଂ ଏଲିସାବେଥ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିଲେ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଏମାନେ ଉଭୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉଣା ପଡୁଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆଉ ପୁଣି କଣ ହଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ପଡିଅଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏ ପରିବାରର କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଥିଲା। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ପୁସ୍ତକ, ସେଇ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 1:13 ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଯେ କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନିବେଦନ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିବେଦନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନିବେଦନରେ କଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କର କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା? ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ନିବେଦନର କଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯାହାକି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ତୁମେ ଲେଖିଅଛ ଆତ୍ମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 5:14 ଏବଂ 15। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 5:14 ଏବଂ 15। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ, ସେହି ସବୁ ଯେ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଗଲା
हुए तो एठारे लेखा जाए नहीं जे जिखरियों को नाम लेखा जाए नहीं, हुए तो एठारे एलिसाबेथों को नाम लेखा जाए नहीं, किंतु आमे जेतेबेले गभीर भाव रे तळे आमे कॉन्टेक्स्ट को देखुछु जे सेठार गोटे विषय पाउछु जे सेमानकर प्रार्थना ए प्रकार होइथिबो जहा कि सेमाने ईश्वरकर इच्छा को बुझी कि सेमाने कोन करूछंती, प्रार्थना करूछंती। सेमाने आपण निवेदन जणाउछंती जे आंभर इच्छा नुह तुमर इच्छा अनुसार तुमे कोन करो, कार्य करो। वर्तमान जदि आम देखा आम जीवन प्रार्थना कौन जे प्रभु मत एटा आवश्यक, मत सेटा आवश्यक, ईश्वर इच्छा अच्छी कि ना कि आम मैंने केबे पचारू नाहु। आम प्रार्थना रे केवल कौन रुहे जे आम मानकर इच्छा आम मानकर अभिलाष पूर्ण जमती हे। एणु ठीक अच्छे वाक्य लेखा अच्छी माग दिज्व खोज तुम मैंने कौन पाइब संधान पाइब लेखा अच्छी। स्पिरिचुआली आम चिंता रहा आवश्यक। आउ मु भावुची एलिजाबेथ एवं जिखरियों जीवन रे एपर एक प्रार्थना थिला जहा कि से माने निज इच्छा अनुसार प्रार्थना करना से ईश्वर इच्छा को से माने कौन करूछंती जानू अछंती एवं ईश्वर इच्छा अनुसार प्रार्थना करूछंती। अनेक समय हम प्रार्थना करू जे प्रभु मते चाकरी दे दियो, प्रभु मते कौन करो बड़ बिजनेस दे दियो। आमको ईश्वर को इच्छा अच्छी ना ताहा बुझा पड़ो। वाक्य कौन लिखा अच्छी तुम मैंने निज निज आ सुख विलास निमंते निजर इच्छा अनुसार तुम जेहेतु मागी था से तुमने पाई न था बोली लिखा अच्छी। आम मैंने जानवा दरकार। आउ एठी जेतेबेले आमे अध्ययन करूछु जे प्रथम विषय कौन जे से माने ईश्वर को इच्छा अनुसार से माने प्रार्थना करूछंती। आउ जेतेबेले आम माने ईश्वर को इच्छा को जानी प्रार्थना करू, ईश्वर इच्छा को जो प्रार्थना करू आज्ञा प्रभु से कौन करती उत्तम विषय आमको दे थांती। प्रेज द लॉर्ड। से आमकर मन जानती जे एमानकर कौन आवश्यक अटे। जो परमेश्वर आमको सृष्टि कर से कौन आमको जानवे ना कि से आमको जानती, से आमको चिन्हती, आमको हृदय कथा से जानती, आमको अंतःकरण देखा परमेश्वर अटंती। तो आम मान को कौन करबा दरकार जे अपना को समर्पण करी जे प्रभु जे तुमर इच्छा मान को जीवन रे तुमे साधन करो बोली कि आमकर प्रार्थना रहिबा दरकार। आउ एई प्रार्थना आम समस्त यीशु ख्रीष्टन को जीवन रे मध्य देखि पारियोछु। जहा कि मुझे अध्ययन करुली आउ गोटे कथा बारंबार स्पिरिट रे मु पाउथली जे एमानकर प्रार्थना रे ए प्रकार शक्ति थिला जहा कि एमाने ईश्वर को अभिलाष को ईश्वर को इच्छा को सेमाने कोन करूछंती आ सेमाने मागुछंती आ सेमानकर प्रार्थना निहाती ईश्वर को निकट समर्पित करूछंती। द्वितीय विषय कौन जे एमानकर प्रार्थना रे बोधे संदेह नथिला। राइट। बयस गड़ी गड़ी जाउची लेखा अछि जे पुणी उभयंक बयस अधिक होई जाइथिला ताहले जदि आमनकर बयस अधिक होई जाए आमने प्रार्थना करू जे प्रभु अन्य परिवार तमे छुआ देलो आम माने कौन भूल कलु जे आम मान को तमे से विषय दौ ना अन्य परिवार को तमे आशीर्वाद कलो आज पर्यंत आमे तुम ठारे लागी रहूचु आम को कौन पाई तमे दौ ना ए विषय। आम बेले बेले भाबू देखू जे एते भल चाकरी मो हिसाब से जो पाठ पढ़ा सारिली से भितर मो क्लास पिला बहुत लोग जॉब कले मोर क्वेश्चन आसला प्रभु मु कौन तुम ठारे लगी रही कि मु कौन तुमर आज्ञा मानुनी कि मु पापी हेले मध्य तो से जीवन तुम आशीर्वाद दल मो जीवन तुम कौन आशीर्वाद देना हो यही प्रश्न मो जीवन रे आ कौन होता उछली उठुला। किंतु जदि एमान विषय चिंता करबा आ बेले बेले मु भाबुथिली संदेह रे आसथिली मु जे मु चाकरी पाइबी ना नाइ कि कौन सी भल कार्य रे मु रहिबी ना नाइ। संदेह जीवन को केबे भी परमेश्वर पसंद करंती नाही। लेखा अछि आ एमानकर प्रार्थनार संदेह नथिला बयस एमानकर बढ़ी बढ़ी जाउची बयस एमानकर बढ़ी बढ़ी जाउची तथापि भी एमाने स्वामी स्त्री कोन करूछंती ईश्वर को निकट रे कोन करूछंती लागि कि रहियोछंती ईश्वर सेवा कोन करूछंती जे कंटीन्यूअसली करूछंती एमाने ईश्वर को आज्ञा को मानुछंती ईश्वर को विधि अनुसार एमाने चालुछंती एमानकर ए जो कोन वृद्ध वयस्क पर्यंत एमानकर जीवन रे दोष नाही निर्दोष रूपे एमाने आचरण करि आसुछंती आ ईश्वर को दृष्टि धार्मिक बोली कि गणित होइछंती। आ एमानकर प्रार्थना रे संदेह नथिला लेखा अछि जे माने संदेह करंती सेमानकर प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करिवे नाही बोली कि तापर कोन जे माने संदेह करंती एमाने तो दुई मना लोक बोली कि लेखा अछि याकूब पुस्तक रे दुई मना लोक मु पाइबी कि ना पाइबी नाही
परमेश्वर मते कौन देबे कि ना देबे नाही किंतु मु विशेष धन्यवाद दिए प्रभु को जे एमानकर प्रार्थना रे एमानकर आ प्रार्थना रे एते शक्ति थिला जे शक्ति कि एमाने केबे भी परमेश्वरकर कार्य को से माने संदेह करि नाहंती एमाने परमेश्वरकर आश्चर्य कर्म को से माने संदेह करि नाहंती एमाने अपेक्षा रे अछंती परमेश्वरकर निकट रे लागि रही अछंती तृतीय विषय कौन आम जो देखु डीपली जो जा जे माने ईश्वर समय अपेक्षा अछंती परमेश्वर कौन जो समय अनुसार तांकर समय अनुसार जो कार्य करते ताहा आम मानक उत्तम होता है जिसाय पुस्तक 60:22 लिखा होची जहाँ भी आपण समय अनुसार से कार्य करबा जितेबाला आम ईश्वर इच्छा को जानू जितेबाला आम ईश्वर निकट समर्पित हो आम जो संदेह न करी आम माने जेकोसी विषय भी मागी थाऊ आ जो आम परमेश्वर समय को अपेक्षा करथाऊ परमेश्वर आ समय अनुसार ठीक समय से विषय से आम को देवा परमेश्वर अटंती प्रेज द लॉर्ड से दिन अब्राहम जदि चाही थांते आगुआ धरिकी जाई थांते पुणी बलिदान निमंते केबे से क्वेश्चन करि पारथांते पुणी किंतु परमेश्वर कौन करूछंती समय अनुसार बलि देवा निमंते मेष को जोगो अछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आम मान को ताकर समय को अपेक्षा करबा को पड़िबो मो जीवन रो कथा गोटे कहूछि मु जेतेले मु पढुथिली आ मो रूम को मु बरमपुर जेतेले पढुछि मो रूम को मो सांग जण आसिले क्लासमेट पिला जण आसिले आ आमने संध्या प्रार्थना करूछु मो रूम रे 4-5 जण हम जो मिसिकी रहउथुलु आ संध्या प्रार्थना कर सारिबा परे से मो सांग मते प्रश्न पचारुछि जे सालिम भाई तमे तो प्रार्थना रे रहउछ तमे तो प्रभु को ठारे तो रहउछ तमे काहे कि शीघ्र चाकरी पाई पारु ना हो ए प्रश्न मते आंदोलित करथिला से जेतेबेले पचारुछंती जे तमे शीघ्र चाकरी कोन पाई पाउना तमे तो प्रभु को ठारे अछ किंतु मु गोटे उत्तर देइथिली जे मु सदा प्रभु को समय रो अपेक्षा रे अछि प्रेज द लॉर्ड कारण मु जदि मोर समय अनुसार चलिया पई चेष्टा करबी ताहा आउ निश्चित भाबरे परमेश्वर को दृष्टि रे आउ घृणा योग्य हबो आउ जेतेबेले मु परमेश्वर को समय को अपेक्षा करे से निश्चित भाबरे जे से उत्तम विषय देवा परमेश्वर अटंती तो मु कहिबार तात्पर्य होती एमाने ईश्वर को समय अपेक्षा अछंती जे प्रकार कहूथलु आमे देखुछु जे बयस बढ़ी बढ़ी जाउ अछि तापरे कोन जे चतुर्थ विषय होउची जे माने एमानकर विश्वास ईश्वर को ठारे दृढ़ भाव थिला शेष पर्यंत आमनकर विश्वास दृढ़ भाव रहिबा आवश्यक अटे एमाने पढ़िथिले आज्ञा एमाने पढ़िथिले जे अब्राहम को जीवन रे एवं सारा को जीवन रे जदि परमेश्वर आ ए कार्य करि पारंती आमान को जीवन रे कोन से कार्य करि पारिबे नाही कि एमानकर विश्वास थिला जे अनेक वर्ष पर मध्य अब्राहम को एवं सारा को परमेश्वर दो अछंती एक छुआ संतान दो अछंती ताले से आमान को जीवन रे मध्य से कार्य करिया पई सक्षम परमेश्वर अटंती तापर कोन द्वितीय विषय होची कोन जे हाना को जीवन रे मध्य माने देखो अछंती आउ हाना को जीवन रे मध्य परमेश्वर जे कार्य करथिले से बंध्या स्त्री के प्रसव करबा परमेश्वर अटंती ताको रबरे हरिणी माने प्रसव करंते बोली लेखा अछि आश्चर्य कर्म करबा परमेश्वर अटंती वाक्यर लेखा अछि से आजि काली चिरकाल समान परमेश्वर अटंती बोली के तार अर्थ कौन जदि सही समय जदि परमेश्वर से आश्चर्य कर्म करियछंती आज कौन से आश्चर्य कर्म करिवे नाही कि सेदिन अब्राहम को एवं सारा को जीवन से आश्चर्य कर्म करथिले सेदिन हाना को जीवन रे आश्चर्य कर्म करियछंती एमान को जीवन रे कौन से आश्चर्य कर्म करिवे नाही कि एमानकर दृढ़ विश्वास एठार आम देखि पारुछु जे ईश्वर ठारे दृढ़ विश्वास कौन आम माने आ परमेश्वर आज्ञा अनुसार चलिबा विधि अनुसार चलिबा आ निश्चय आमनकर प्रार्थना आमनकर निवेदन निश्चय से दिन ना दिने सुनिबे आमने आलोचना कलो प्रथम होची जे एमाने ईश्वरंकर इच्छा को बुझु अछंती एमानकर प्रार्थना रे एमानकर निवेदन रे लक्षित परिलक्षित होची जे माने ईश्वरंकर इच्छा को बुझु अछंती द्वितीय विषय माने देखोछु एमानकर विश्वास रे एमानकर प्रार्थना रे संदेह नाही एमाने दुई मना नुहंती एमानकर बयस जाउतला तथापि भी एमाने कोन करूछंती ईश्वरंको आ सेवा करूछंती ईश्वरंकर उपासना करूछंती तापरे कोन एमाने परमेश्वरंकर समय रे अपेक्षा रछंती जा कि हमने देखि पारुछु जे से कॉन्टेक्स्ट अनुसार देखुछु तापर कोन जे माने एमानकर विश्वास ईश्वर को ठारे दृढ़ भाव रे थिला हम माने जानिबा दरकार एब्री पुस्तक 11:6 रे कोन लिखा अछि दया कर सहाय्य करंतु विश्वास बिना ताहा को संतोष पात्र हेबा असंभव
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଢିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଦୟାକରି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୋହ ସେ ସମୟରେ 6 କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 11:6। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେନ୍ 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର? ଯେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବେ ଯେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଧରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମଲାକି ପୁସ୍ତକ ପରେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ନା ଜାଣିଅଛୁ ଯେ 400 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଆଉ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ହେଇଯାଉଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଖରିୟ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହେଇଛି ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ତୁମର ନିବେଦନ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି। ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯୋଉ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ଆମେ କଣ କରିବା ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦେବା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଅଛି କି? ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହୁଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମାନିକି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗଜପତିରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ନାଇଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଳେଇଲା ବୋଲି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁହେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ମାଗିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଯେ ମୋର କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛି କି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିକି ବି ଆମେ ମାଗିଥାଉ ଆଉ ଆଶା କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଏଲିସାବେଥ ଏବଂ ଜିଖରିୟ ବୟସ ଗଢି ଗଢି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି କଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତମେ କଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହ କି? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନାହିଁ, ପଦେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶିକି କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂତକୁ ପଠେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ କରୁ ନାହିଁ, ତୁମର ନିବେଦନ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ଏକ ପୁତ୍ର ତୁମ କୋଳରେ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଆମେ ଦେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ହବ ସେ ପୁତ୍ର? କଣ ସାଧାରଣ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଅ ବୋଲିକି, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ସାଧାରଣ ପୁଅକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଦଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ଆମେ
समय को जदि आम अपेक्षा करवा दृढ़ भाव आम जदि विश्वास करवा जे परमेश्वर आमकर पुरस्कार दाता तेबे से एक साधारण पुआ को देवे नहीं से असाधारण आउ संतान प्रसव कराइबे आपण मान द्वारा आम को जानिबा दरकार जे भविष्यत वक्ता को परमेश्वर कौन करथिले एलिसाबेथ एवं जिखरियों जीवन में देइथिले आ गोटे विषय लिखा अछि जे मातार उदर सुधा पवित्र आत्मा पूर्ण हब साधारण विषय नहीं एटा मार उदर पवित्र आत्मा से पूर्ण हब बोली लिखा अछि आमनकर विश्वास रुहे कि आमर ख्रीष्टीय परिवार रे जेतेबेले से माने प्रार्थना करती एक पुत्र संतान देबा पाई से आश्चर्य कर्म केबे पाई अछु कि आम माने आमनको जीवन रे देखंतु एमानको जीवन रे एक आश्चर्य विषय देखा जाउछि जे से छुआ जे जन्म हबो मार उदर पवित्र आत्मा को द्वारा से कोन हबो से पूर्ण हबो आश्चर्यर विषय दाऊद लिखंती जे मु तो पापर जन्म हेछि बोली कि किंतु एठार आम देखुअछु जोहनक विषय रे जे से कोन होउछंती जे आत्मा रे पूर्ण होउछंती आ परमेश्वर अनेक लोकन को से कोन करूछन तांको निकट को आनु अछंती आसु माने जानिबा दरकार आज वाक्यर आ तात्पर्य होची हुए तो से दिन एलिसाबेथ बंधिया थिले किंतु अनेक विषय आम माने आउ कौन अच्छी आम जीवन रे बंधिया विषय परिलक्षित कर जाए आशीर्वाद आम पाई पार न थाउ आम जीवन रे अनेक विषय ब्लॉकेज अच्छी शैतान कौन कर अच्छी बांधी अच्छी आम ईश्वर को निकट समर्पित हेबा आम परिवार पाई बोली कि परमेश्वर अनेक विषय देबा पाई चाहती किंतु आम मागिबा कौन होता है निज निज अभिलाष अनुसार आम मागी थाउ आमनकर मागिबार कौन होता है जे आम परमेश्वर समय को केबे अपेक्षा कर न थाउ आम कौन कहि थाउ जे एई समय हेबा दरकार आमनकर प्रार्थना रे मध्य विश्वास आउ कमी देखा जाय थाए लेखा अछि ईश्वर अछंती से पुरस्कार दाता आमने चेष्टा करबा ईश्वर को इच्छा को बुझिबा पाई से दिन आ एलिसाबेथ एवं जिखरियो से माने परमेश्वर को निकट रे सिद्ध भाव रे चलीथिले निर्दोष भाव रे चलीथिले से माने आ परमेश्वर से मानकर निवेदन शुणी आश्चर्य विश्वास करथिले से मानक जीवन रे आमनक जीवन रे मध्य से कार्य करिया पाई चाहंती आमनक जीवन रे मध्य से आश्चर्य कर्म करिया पाई चाहंती से केबे भी चाहंती नहीं जे आम माने दुर्बल जीवन यापन करू से केबे भी चाहंती नहीं जे आम माने आ जगत दृष्टि रे तुच्छ भाव रे जीवन यापन करू से सब बेले चाहंती जेहेतु आम माने होचु जाजकीय वर्ग राजकीय वर्ग बोली लिखा अछि एवरी पुस्तक रे जे आम मानकु से रॉयल भाव रे जीवन आ बितेया भाई चाहंती निश्चित भाव रे क्रिश्चियन जीवन ताड़न आसीबो दुख आसीबो किंतु जेतेबेले जे माने ईश्वर को ठार रुहंती से मानको पाई बोली कि दुख किछि नाय ताड़ना किछि नाय एनु आसु आछि आम माने प्रश्न करबा जे मो परिवार कोन जिखरी एवं एलिसाबेथଙ୍କ भଳି परमेश्वर को निकट लागि रहि अछंती कि जदि नाही आज एक सिद्धांत नेबा जे मु आ मो स्त्री मु एवं मो स्वामी आम माने जिखरियोंक भଳି एलिसाबेथଙ୍କ भଳି ईश्वरଙ୍କର आ निकटवर्ती सब दिन प्रतिदिन हेबा पई चेष्टा करबा सिद्धांत नेबा आ प्रार्थना करबा जहा फल रे जदि भी आमनक जीवन रे कोनोसी विषय ब्लॉकेज अछि ताले परमेश्वर निश्चित भाव से खोलिया पाई जाउछन्ती कारण वाक्य लेखा अछि पूर्व आम जमी आलोचना कलु से आज काली चिरकाल समान परमेश्वर अटंती से जिते पुरातन नियम आम देखुचु से दिन से समुद्र को विभक्त करथिले आज से समुद्र को विभक्त करने सामर्थ्य परमेश्वर अटंती से दिन सूर्य चंद्र को से आकाश स्थगित करथिले जियोसियों को प्रार्थना रे से आज से कार्य करने आ से सामर्थ्य एवं शक्ति परमेश्वर अटंती से शक्ति तांको ठारे अछि आ से हाना जीवन जदि से बंधिया स्त्री को जदि से प्रसव आउ कराई थिले आमनक जीवन में से आश्चर्य कर्म करने बोली से अद्वितीय परमेश्वर अटंती प्रभु आपण मानक एवं मते ए अल्प वाक्य समस्त आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज्ञा धन्यवाद सुंदर शिक्षा वास्तव में आपण जो शिक्षा कहते अति गुरुत्वपूर्ण विषय स्वामी स्त्री मिसिकी परमेश्वर को सेवा कले प्रभु आशीर्वाद करती आम अनेक विषय प्रार्थना करें जितेबाला प्रार्थनार उत्तर आम मान जीवन डेरी हुए आम भांगी जाई आम विश्वास को अस्थिर करिथाउ किंतु
ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ରିଏଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୀତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବକ ଅନେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନରେ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, କରୁଅଛନ୍ତି ବି, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ କୋରାଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଆଗରୁ କହିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖୋଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର କବର ଦିଆହେବ। ପୁଣି ଆଉ ବିଶାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଜି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମାମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସବୁକିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫଳତା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ। ପୁଣି ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କଲେ କେଲିମା ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସାଲମ ନିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗହଣରେ ଲାଭବାନ ରାହୁଳ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲ, ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଦେଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଲ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଧୂଳି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତୁମକୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଆଗରୁ କଥା କହିସାରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆଚରଣର ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ଉପାସନାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ଭୟ କରିବ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଇପାରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଗତର ମୋହ ମାୟା ଅନେକ ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଏ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ଏବଂ ଜୀବନ ହାନି ବିଷୟରୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏ ପ୍ରଭୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତୁମକୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ତୁମ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଦା ତୁମ ଗୌରବ ସକାଶେ ଜାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱପରିବାର ସହିତ ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କୃପା କର। ଆଜିର ସ୍ତୁତିବାଦ କରିଥିବା ଲିମା ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ନାମ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କୃପା କର, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର। ତୁମକୁ ଭୟ କରି ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ କୃପା କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚଞ୍ଚଳ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ତୁମ ନାମ ସକାଶେ ଅଧିକନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଘଟିଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ନିଜର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ।
आम प्रत्येक जे प्रकार प्रभु ओ दुखी परिवार निमंते निवेदन करुछु एवं आम अपना अपना को तुम निकट समर्पण करुछु आम जीवन थिबा समय तुमको भय कर चलिया पाए एवं प्रभु तुम वाक्य अनुसार जीवन को हे प्रभु प्रस्तुत करने कृपा कर और जो भाई असुस्थ अच्छा से निमंते प्रार्थना करुछु असुस्थ परिवार को दया कर प्रभु जो दास असुस्थ अच्छा सुस्थता कर एवं तुम्हें दया कर प्रभु प्रार्थना करुछु रियल मिनिस्ट्री जो प्रभु गेट टुगेदर रही तुम्हें दया करी आशीर्वाद कर ए धर्ममय सत्य जीवित ईश्वर कौन सी विषय आमर भावना आमर इच्छा अनुसार साध्य ए प्रभु न हो केवल तुम दया अनुग्रह समस्त विषय जो प्रकार साध्य हम समस्त यात्रा सुगम हम समस्त प्रयोजनता प्राप्त हो पारिबा एथिरे मते दया करी आशीर्वाद कर प्रभु दया कर प्रभु प्रार्थना करुछु तुम विशेष करी तुम वाक्य द्वारा मन को स्पर्श कर अधिकार कर तुमको भय कर जीवन यापन करने साहाय्य कर आज परिचालिका मां को मते आशीर्वाद कर सकल महिमा तुमर हो प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुअछु आमेन आमेन। आसंतु आमने मिलित भावरे आदर्श प्रार्थना करिवा। आहे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुमरी राज्य आसु जेपरी स्वर्गरे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमरी इच्छा सफल हेउ। आज आम्भ मानकु प्रयोजनीय आहार दियो आम्भे माने जेपरी अपना अपना अपराधी मान क्षमा करिअछु सेहीपरि आम्भ मानकर अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे आम्भ मान को आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पवित्र पिता परमेश्वर अतुलनीय प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दया ओ अनुग्रह साहाय्यकारी पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता एतबेले प्लेटफॉर्म रे जोड़ी होइथिबा प्रत्येक सहित प्रत्येक परिवार परिजन सहित पुणी पृथ्वीस्थ तुम बहुमूल्य रक्त रे कृत विश्वासिनी गणक सहित सदा सर्वदा हेवंतु आमेन। आमेन आमेन। धन्यवाद आज्ञा प्रभु आपण मन को आशीर्वाद करंतु। आसतु ए समय आम समस्ते परमेश्वर सुंदर आराधना पुणी प्रार्थना पुणी सुंदर वाक्य द्वारा प्रभु आम को पढ़ाई नेले प्रभु आम सहित थिबारु प्रातः समय आम अति सुंदर भाव आज उपासना को आम समाप्त करियछु। उंचा करताल दे आम परमेश्वर प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आम धन्यवाद दबा कारण सबु धन्यवाद प्रशंसा पाइबा सी एकमात्र योग्य तुम प्रभु अटंती। समस्त को प्रेस तलाड़ विशेष भाव में धन्यवाद देवाक चाहे प्रातः समय प्रार्थना रे प्रभुकर दासी माने अति सुंदर भाव प्रार्थना सहित आम तोड़े नहीं आमर प्रिय मोहिनीमाली सिस्टर रीता आनंद सिस्टर सस्मिता मिसाल पुणी आम मानकर प्रिय दीदी अति सुंदर भाव आम को प्रार्थना तोड़े नहीं अच्छा विज्ञापन रेवरेंड परिछा सार को धन्यवाद दिए पुणी होस्ट आज्ञा पुणी सर्वशेष आम मानकर